क्योंकि कल का जिहड़ा इशू है ज़्यादा सीरीयस हो गया। वो सीरीयस उदों हो गया जदों यूक्रेन के एक परमाणु रिएक्टर के नेड़े धमाका हो गया, मिसाइल गिर गई। ਉਹਦੇ ਲਈ दो किस्म के प्रचार ने। एक प्रचार तो है कि रूस ਉਹਨੂੰ मतलब परमाणु ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਆ, क्योंकि 15 बिजली प्लांट ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ पूरे यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ने। 15 ਦੇ 15 ही न्यूक्लीयर ने, परमाणु प्लांट ने 15 ਦੇ 15। और उदों बाद रूस ने वो प्लांट ते कब्जा किया। वो बहुत बड़ा प्लांट आ, वो पूरी बिजली का 20% कला वो प्लांट सप्लाई करता सी। लेकिन उन्होंने वो अग उग ते कब्जा करने तो बाद उन्होंने ठीक ठाक कर लिया। और उन्होंने वालों ये कहा जा रहा भी ये मिसहैपनिंग सी, ये मतलब कोई मतलब जिदों आप कह लीए भी निशाना उक गया ਜਾਂ गलती नाल कोई हो गया, वैसे कोई टारगेट अटैक नहीं सी, लगता भी यही है। हुण पूरे यूरोप नूं लग रहा कि अगर ये युद्ध थोड़ा जिहा होर अगे वध गया तो पूरा यूरोप आ जिहड़ा वो किसी तरीके नाल मरे मर जाएगा। यूक्रेन और जिहड़ा रूस आ इहदी एक खूबसूरती है, मतलब वो ये आ भी अपने एंगल तो मैं तुहानूं इहदी थोड़ी जी इनफॉर्मेशन देना चाहुंदा कि रूस और यूक्रेन आ जिहड़ा जिन्नी दुनिया दे विच कणक मंडी च आउंदी आ, मार्केट च बेची जाती है, वर्ल्ड मार्केट च, मतलब जिवें अपनी तो बाहली जाती नहीं ना, आपां तां अपने वाली निपट जांदा काम। वर्ल्ड मार्केट दे विच जिन्नी कणक बेची जाती आ उहदा 29% यूक्रेन और रशिया दे विचों आउंदा। यूक्रेन और रूस नूं मतलब फूड बास्कट कहा जाता पूरे यूरोप की। पूरा भोजन का भंडार आ जिहड़ा वो दो थां ही आ, होर नहीं यूरोप दे विच बड़ा कुछ हुंदा। 29% कल्ला कणक दे विच, 19% ये दोने मक्की च हिस्सा पाउंदे ने। और कल्ला मतलब जिहड़ा सूरजमुखी का तेल आ 80% वो आ जिहड़ा वो यूक्रेन ही पैदा करता। वर्ल्ड मार्केट दे विच जिहड़ा विकदा। साडे भी जिहड़ा तेल की महंगाई हो रही है वो इसे करके हो रही है कि सूरजमुखी का तेल आ जिहड़ा वो यूक्रेन चों ही आउंदा। शायद तुहानूं इस गल की जानकारी होऊगी कि यूक्रेन का जिहड़ा मतलब सूरजमुखी का फुल आ ना वो नैशनल फ्लावर आ। जिहड़ा सूरजमुखी का फुल आ उहनूं नैशनल फ्लावर यानी कौमी फुल का दर्जा जे यूक्रेन दे विच हैगा तां वो सूरजमुखी दे फुल नूं आ, उन्हां दा कौमी फुल आ। इस करके ये मत समझो कि वो एरिया जिहड़ा वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ एरिया जिहड़ा भन्निया जा रहा। इहदी थोड़ी जी अगर हिस्टरी देख लीए असीं इस सारी लड़ाई की, क्योंकि इन जर्नल आम तौर पर जिन्ना पढ़िया जा रहा वो यही पढ़िया जा रहा कि रूस ने यूक्रेन ते हमला करता और रूस आ जिहड़ा इहदा मुलजम आ। ये तस्वीर का एक पासा, ये अद्धी सच्चाई है, पूरी सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची गल आ कि रूस ने ही यूक्रेन ते हमला किया। लेकिन इस हमले की स्थिति बनी किवें, अगर आप तुसीं उहनूं थोड़ी जी चीज़ नूं देखोगे तो एक चीज़ तो यह है कि 1945 दे विच तक 39 तो 45 तक दूसरी संसार जंग रही। 45 दे विच दूसरी संसार जंग का एंड हो गया तो 4 साल इन्हां सारे मुल्कां दे रिलेशन सी जिहड़े संबंध सी जिहड़े रूस दे, अमरीका दे, बरतानिया दे, फ्रांस दे, चीन दे, ये खास करके यूरोप वाले थे, चीन नूं आपां लहरा छड्ड दिंदे। इन्हां दे सारिਆਂ ਦੇ संबंध सी जिहड़े बहुत वधिया सी। फिर इन्हां ने पूरे यूरोप की बांਦਰ वंड की उन्हां दिनां च इकट्ठे बैठ के। ये नोट करने वाली गल आ कि पूरे यूरोप की बांਦਰ वंड करी कि आ हिस्सा जिहड़ा ये आपां तुसीं लै लो, इन्ना हिस्सा जिहड़ा ओह रूस नूं दे दिओ। आ मुल्क ने जिहड़े रूस दे नाल लगदे ने ये असीं रूस नूं दे रहे हैं। मतलब इहदे च की सी, जिहड़ा चर्चिल सी ना उन्हां दिनां दे विच बरतानिया दा प्रधान मंत्री, चर्चिल उहनूं कहंदा सी भी आयरन करटेन आ ये रशिया दा, मतलब लोहे का पर्दा करता उत्थे तक।
ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਵੰਡ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੂ। ਮਤਲਬ ਜਰਮਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਦੇ 2 ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਰਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਊਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਬਾੜਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਲਕੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਰਮਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਰੋਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਕਦਮ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਬਰਲਿਨ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ 'ਚ। ਉਹ ਬਰਲਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ, ਦੇਖੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਮਕਾਨ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵਿੰਡੋ ਆ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਉਹ ਮੋਰੀਆਂ ਥਾਈਂ ਦੀ ਪਰਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ, 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਟੋ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। 1900 ਮਤਲਬ ਇਹ 45 ਤੋਂ 49 ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ 12 ਹੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਧੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਆਇਰਨ ਕਰਟਨ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਰਾਂਸ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਹਾਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ, UK, ਅਮਰੀਕਾ। ਫਿਰ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਰਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਰਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਪੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਉਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਰਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਔਰ ਹੰਗਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੂੰਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ 3 ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤੱਕ ਬਲਗਾਰੀਆ, ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਅਲਬੇਨੀਆ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ, ਬੋਸਨੀਆ, ਹਰਜੇਗੋਵਿਨਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਇਹ ਕਤਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਕਿ ਨਾਟੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਅਗਰ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੂਸ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੈਠਣ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਵਾ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਟੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਬੋਸਨੀਆ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹਰਜੇਗੋਵਿਨਾ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ 4 ਕਤਾਰ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ 5 ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ 5 ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆ, ਆਸਟਰੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਆ, ਸਵੀਡਨ ਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਆ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁੱਟ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁੱਟਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊ। ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ UN ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਯੂਰਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਔਰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੀਏ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਭਲਾ ਘੁੱਗੀਏ ਸਾਂਭਲਾ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬੋਟ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਡੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ
ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁੱਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਭੇਜੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ। ਪਰਸੋਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਏਰੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਔਰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਯੂਰਪ ਕਨੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਾੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਵਾੜ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਰੂਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਟੋ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾਟੋ ਹੀ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁੱਟ ਬਣਾਏ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। 15 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਵੇ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਬਸਟੇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ UN ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਬਸਟੇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ UN ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਸ ਨੇਚਰ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਨ ਧਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਚਰ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।